Hello dear students. So in the last video, we talked of eddy currents. What are eddy currents? What are the uses? So how to minimize the eddy currents? So that was very important. So that we have talked. So in this topics, in this video, so we shall talk of another important term, another important property in electromagnetism, that is electromagnetic induction, that is inductance. So inductance andre ಏನು? So what is inductance? INDUCTANCE. So what is inductance? So you know what is resistance, so you know what is capacitance. So the next property, very important property in the electromagnetic theory, that is inductance. So what is inductance? So you know Faraday's law of electromagnetic induction. So according to Faraday's law of electromagnetic induction, the induced EMF, that is directly proportional to minus n into d phi b by dt. Andre a changing magnetic flux. So d phi b andre what is d phi b by dt andre? So this is the changing magnetic flux. The changing magnetic flux in a coil will induce an EMF. So if you have a coil, or a solenoid, so when this coil is connected to a varying current, so I am applying alternating current. So the next chapter, alternating current andre the alternating current AC, and it will change its magnitude. So when we apply an alternating current, so the current through the coil will change. The coil alli current pass aagta iruttalla, it will not be constant. The coil alli the current will vary with time. So due to change in the current, so there is a change in the magnetic flux. Alli produce there will be a magnetic flux in the coil. So ಇಲ್ಲಿ magnetic flux produce ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ? So as the current varies, the magnetic flux also varies. So due to change in the magnetic flux, ನೋಡಿ d phi b by dt. So due to change the magnetic flux, according to Faraday's law, an EMF is induced. ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. We can have another situation. So we can have two coils. So we have one coil, another coil. So this is coil number 2. So we have two coils, coil 1 and coil 2. So I will pass the current through first coil. So there is a magnetic field produced. First coil produce magnetic field will produce. So due to change in the current, the magnetic flux will also vary. Due to change in the magnetic flux in the first coil, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು EMF is induced. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು? ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅದೇ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದೇ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್? ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ದ ಚೇಂಜ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್, the EMF is induced in the another coil. So these are two situations that we are going to deal. So before going for inductance, so ನೋಡಾಗರೆ inductance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. So what is inductance? ಹೌದಾನೆ? So inductance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So we shall try to learn what is inductance. ಹೌದಾನೆ? So if you have a coil, ಒಂದು ಯಾವುದೋ coil ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟು, you have a coil. Say let the total number of turns of the coil is n. ಇದರಲ್ಲಿ n ಅಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ I. ಇದರಲ್ಲಿ I ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ I. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ I, there will be a magnetic field produced. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ there will be magnetic flux. So you have seen this diagram. ಹೌದಾನೆ? Just like a solenoid. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ there will be a magnetic flux. These are magnetic field lines. ಏನೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ನಾನು? magnetic field lines. And there will be a magnetic flux phi b ಅಷ್ಟು magnetic flux produce ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಂದ? because of whom? because of this current I. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? there is a one coil. say ನೋಡಿ, how many turns are there? there is 1 turn, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So there are 7 turns. 8 turns ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ, ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ 7 ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಕಾಯಿಲ್ 1ನಲ್ಲಿ ಒಂದು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲ್ 2ನಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಕಾಯಿಲ್ 3ನಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹೌದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲಲ್ಲೂ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್, all the EMF will add up. So therefore all the EMF ಅಂದರೆ each turn will contribute for the induced EMF. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಈ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಟರ್ನ್ 2 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಟರ್ನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲಕ್ಸು 1ನೇ ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆನೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, 2ನೇ ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆನೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, 3ನೇ ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆನೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆನೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. Because of that linkage, there is an EMF induced. An EMF induced. So this EMF induced, it is due to the EMF due to first coil, contribution due to second coil, contribution due to third coil. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಟರ್ನ್ಗಳು, they will contribute for the induced EMF. That's why it is called as flux linkage. That's why it is called as flux linkage. So therefore S turns are therefore N turns. There are N turns. So therefore N into phi B. N into phi B is called as flux linkage. ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಲೀಕೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಲಿಂಕೇಜ್, ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್, ಹೌದಾ, ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇನ್ ಎ coil, ಹೌದಾ, is directly proportional to the electric current in the coil. Is directly proportional to electric current in the coil. So therefore I'll write this equation as n into phi b. n ಅಂದರೆ total number of turns of the coil. Therefore n phi b will give you that flux linkage. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಯಿತು ಕೂಡ್ತು, ಹೌದಾನೆ. That will be equal to, I will remove this proportionality sign, I will put some equality sign and I will multiply by some constant L into I. L into I. So this L is called as inductance. L is called as inductance. L is called as inductance of the coil. ಈ ಕಾಯಿಲ್ನ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. L is called as inductance of the coil. So therefore this becomes, L will be equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, N phi B divided by I. N phi B divided by I. So this is the expression for inductance. Again, what is inductance? Inductance is the ratio of flux linkage. N phi B ಅಂದರೆ it is the flux linkage. So what is inductance ಕೇಳ್ತಾನೆ, define inductance of a coil ಅಂತ. So you should define it as, it is the ratio of flux linkage in a coil to the current flowing in the coil. To the current flowing in the coil. So ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಯಿಲಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಟರ್ನಿಂದ, ಮತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದುವಲ್ಲ, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್, ಫೋರ್ಸ್, ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಥರ ಏನು ಓದ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತೋ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್? ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೆನ್ರಿ, HENRY, represented by capital H. Capital H. So this inductance, L is a scalar, you should remember. L is a scalar, so it is scalar. It is a scalar. ಹೌದಾ? So you can write the another unit. So Henry ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ, so Henry is flux divided by current. Flux divided by current. What is the SI unit for flux? SI unit for flux is Tesla meter square. ಹೌದಾನೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BA cos theta ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಮೂರದು ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆನ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆನ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ USA ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹೆನ್ರಿ, ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಜೋಸೆಫ್ ಹೆನ್ರಿ, ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆನ್ರಿ, ಹೌದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರಿ ಆರ್ M1, L2, T-2,
T minus 2, A minus 2. A minus 2. So try to remember, or you can calculate. These are the dimensions of inductance. Dimensions of inductance. So you can, as I told in the beginning, so one coil ಅಲ್ಲಿ an EMF is induced in a separate coil due to the change in the magnetic flux in the same coil. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲೇ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಅನದರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್, ಅದರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, EMF ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಥವಾ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿರೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M. Represented by capital M. So what is mutual inductance? Mutual inductance is the phenomenon. Mutual inductance is the phenomenon where EMF is induced. EMF is induced in one coil. EMF is induced in one coil due to change in the magnetic flux. Due to change in the magnetic flux linked with another coil, linked with another neighboring coil, or another coil. So this is called as mutual inductance. So what is mutual inductance? It is a phenomenon where EMF is induced in one coil. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ EMF is induced in one coil? ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ಈ ಥರ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಎನಿ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಒನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಒನ್, ದೇರ್ ಎನ್ EMF is induced in the coil 2. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ವೇರ್ ಎನ್ EMF is induced in one coil due to change in the magnetic flux linked with another coil. Due to change the magnetic flux linked with another coil, that is called as mutual inductance. Mutual inductance. Now we shall derive an expression for mutual inductance. So it is very important, you may ask for some time. So expression for mutual inductance. Entadu expression for mutual inductance ಅಂದ್ರೆ M ಗೆ expression ಏನು? mutual inductance. So what is the expression for mutual inductance? Mutual inductance. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, mutual inductance ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there should be two coils. There should be two coils. So I'll draw the diagram. So I'll make a very rough diagram. So but you can draw a good diagram by seeing in the notes ಅಥವಾ in the textbook. ಹೌದಾನೆ? So this is the axis. So there is one coil. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಬರೀತೀನಿ. There is one coil. There is one coil. So represented by red color. So again I will draw another coil. Say I will use a blue color. There is another coil, big coil. ಅದು ಹೊರಗಡೆ, ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ಟೆ, ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್. ಹೌದಾ? ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಅನದರ್ ಕಾಯಿಲ್, ಸೇ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್. ಅದು ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಫಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರೀತೀನಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3 dimensional ವ್ಯೂ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಇದು.
Same, there are two coils. ಹೌದಾ? So one is represented by blue color, another is represented by red color. So there are two coils. ಹೌದಾ? So ಒಳಗಿರೋ ಕಾಯಿಲ್ನ I call it as coil 1, S1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. So this is S1 represented by blue. So this is coil S1. ಆಯ್ತಾ? So let the radius of this coil is R1. ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅದರದ್ದು? R1 ಇದೆ. The other coil which is outside, so we'll take the pink color, so it is represented by S2. Its radius, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? R2 ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. It is having a radius of R2. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇಡೀ ಕಾಯಿಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡದು ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಕಾಯಿಲು ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್. ಹೌದಾ? R1 and R2 ಆರ್ ರೇಡಿಯಾ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ S1 ಮತ್ತು S2 ರೇಡಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? R1 ಮತ್ತು R2 ಇದೆ. ಹೌದಾನೆ? ಲೆಟ್ N1 and N2 ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. N1 is the number of turns per unit length of the first coil and N2 is the number of turns per unit length of the second coil. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? N1 ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. N2 is the number of turns per unit length of the second coil. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ, ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ N1 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ S1. ಸೊ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇವಾಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಷನ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ linkage with first coil is given by, flux linkage with the first coil is given by, I will call it as N into phi1. Phi1 is the flux linkage. Total number of turns is capital N ಇದೆ. Therefore flux linkage, that N phi1, that will be equal to, ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ವಿ, in the beginning, N phi will be equal to L into I ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಲ್ಲಿ L ಬದಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ M, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. Therefore N phi 1 will be equal to capital M ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು I2. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ I2? I2 is the current in the second coil. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ M ಇಂಟು I2 ಮತ್ತು I1 ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್? ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್? ದಟ್ ಈಸ್ I2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ I2. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ N phi 1 is equal to M ಇಂಟು I2. ಸೊ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as equation number 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ವೇರ್ M is called the coefficient of mutual inductance. ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ N phi 1. What is the expression for flux? Flux is equal to BA cos theta, magnetic flux BA cos theta ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ cos theta is cos 0, that will be 1. So therefore by using that equation we can also write the expression for magnetic flux or the flux linkage by definition. Also by definition N phi 1 will be equal to N ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಈ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ? that will be equal to N1 ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಹೌದಾನೆ? ನಾವು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂಟು ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಅಂದರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ N1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ N1 ಆಯಿತು. ಫ್ಲಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? BA cos theta ಅಥವಾ AB cos theta. So what is the area of the coil? Small coil area is 2, that is equal to pi R square, pi R1 square, that is area, into the magnetic field. So the magnetic field in a coil is given by, in a solenoid is given by mu naught Ni. This is the magnetic field in a solenoid. So by using this equation, so I'll write the expression for magnetic field. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ mu naught permeability of free space. ಹೌದಾನೆ? N ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? N2 ಸಫಿಕ್ಸ್ 2 ಇಂಟು ದ ಕರೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ I2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N. ಇದು ಏರಿಯಾ, ಇದು BA cos theta. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಎಲ್ಲ ಬರೆದೀನಿ.
So I have written everything of that equation. This is from the definition. This is from the definition. Call it as equation number 2. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀರಿ equation number 2 ಅಂತ ಕರೀರಿ. Call it as equation number 2. Now comparing 1 and 2. ನೋಡಿ equation 1 and 2 compare ಮಾಡಿ. LHS are equal. Therefore RHS should be equal. RHS should be equal. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ I2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ I2 ತೆಗಿತೀನಿ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಎಮ್. ಹೌದಾ, ಲೀವ್ ಸಮ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಈಗ ಎಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಎಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಎಮ್. ಸೊ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ 1 and 2, ಹೌದಾ. ಸೊ ಎಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಉಳಿತೀನ ನೋಡಿ, ಮ್ಯೂ ನಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್, ಸರಿನಾ. N1 N2 N1 N2 ಮತ್ತು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ N1 N2 ಪೈ R1 square into L, pi R1 square into L. So this is called as mutual inductance. This is expression for mutual inductance. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಬೇಕು. Mutual inductance M is equal to mu naught N1 N2 pi R1 square into L, pi R1 square into N. N1 into N2, N1 is the number of turns per unit length for the first coil, N2 is the number of turns per unit length in the second coil, pi R1 is the radius of the inner coil, radius of the inner coil. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಹೌದಾನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್, if you insert a magnetic material of relative permeability mu r, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಳಗಡೆ, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ ಒಳಗಡೆ. ಅದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯೂ ಆರ್. ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಆರ್. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ N1 N2 ಪೈ R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು L. ಯಾವಾಗಿದು ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯೂ ಆರ್ inside the coil. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ 1ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್? ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಯಿಲ್, ಅದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಯಿಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ S1 ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್? ಹೌದಾರೆ. ಯು ನೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಫೈ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಫೈ ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಫೈ ಅಂದರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್, ಫೈ ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ N∅1 ಅಂತ. ಹೌದಾ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ N ಇಂಟು ಫೈ ಒನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ this N∅1 that will be called M into I. ಹೌದಾ. where I is the current in the second coil. Therefore mutually induced EMF epsilon is equal to minus M ಹೊರತಾ ಇರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ M into di by dt. So this is expression for mutually induced EMF. Mutually induced EMF epsilon will be equal to minus M into di by dt. ಅಂದರೆ what is the significance of this equation? ಇಲ್ಲಿ according to Faraday's law, a changing magnetic flux will produce an EMF. But according to this equation, you can also say that a changing electric current, a time varying electric current di by dt will also induce an EMF. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ that time varying ಅಥವಾ a changing electric current will induce an EMF ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ. ಸೊ this M is called as mutual inductance. So ಹಾಗಾದರೆ mutual inductance depends on what factors?
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನೋಡಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಇಯರ್, ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್. Other the mutual inductance depends upon right here. It depends upon geometry of the coil. First thing is it depends upon geometry of the coil. I am writing here. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಒಳಗಡೆ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏರ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಈ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಯಾವ ಥರ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, ಹೌದಾ. ಮತ್ತು ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಫೋರ್ತ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ 1ಗೂ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲ್ 2ಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. Next factor is it depends upon the intrinsic material, property of the intrinsic material. Third property is it depends upon the orientation of the two coils. The fourth thing is it depends upon the distance between the two coils. So this is about mutual inductance. Very important thing, mutual inductance. So what is mutual inductance? What is the expression for mutual inductance? What is the expression for mutual induced EMF? And what factors it depends? So we shall stop here. In the next video we shall talk of self inductance. And so the self inductance, so a diagram you can see in the textbook or notes. You can make a better diagram, 3-dimensional diagram. Okay, so thank you.